زیر نظر کہانی اس دور کی کہانی ہے جب وادی حنظہ میں خال خال سکولوں کی بنیادیں پڑی ہیں اور شعبۂ تدریس و تعیناتی کے لیے جوہر قابل کی تلاش ہے، مگر شرح خواندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان حالات میں اساتذہ کا ملنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ایسے شکستہ حالات میں گاؤں گنج سے ایک نوجوان نئے جذبے کے ساتھ شعبۂ تدریس میں وارد ہوتے ہیں۔ ان کا نام درویش علی ہے۔ نوجوان درویش علی علاقے میں اپنے حصے کی روشنی بانٹنے کا عزم لے کر استاد بن جاتے ہیں۔ یہ چند سکول اس زمانے میں روشنی کا استعارت ہے اور روشن خیال والدین کے لیے خواب۔ چنانچہ والدین نے اپنے بچوں کو سکول میں بھیجنا شروع کیا اور نوجوان درویش علی ان والدین کے لیے امید اور یقین کا مرکز بن جاتے ہیں۔ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ شرح خواندگی میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ان کی شاگردی سے فیض حاصل کرنے والے طالب علموں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ سرکاری و سول افسران بن جاتے ہیں، اداروں میں کلیدی عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ استاد درویش علی تسلسل کے ساتھ سرکاری اور آغا خان ایجوکیشن سروس کے سکولوں میں معلمی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ آپ تبلیغ دین، تصنیف و تالیف اور دینی خدمات کے لیے شہرت حاصل کرتے ہیں، چنانچہ آپ کا نام علاقے میں ہم پہلو ترقی کا استعارہ بن جاتا ہے۔ آج 99% خواندہ وادی ہے۔ روشنی کے اس عظیم سفر کے راہ روں میں دیگر معلموں کے ساتھ استاد درویش علی اپنی مخلصانہ اور طویل خدمات کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی 100 سالہ زندگی کا سالگرہ منانے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں علاقے کی چیدہ شخصیات نے شرکت کی۔ استاد درویش علی کے شاگردوں کی کثیر تعداد ان کو خراج تحسین پیش کرنے تقریب میں شریک ہوئی، جبکہ سول سوسائٹی اداروں، علاقے کے نمبرداروں اور سیاسی و سماجی قائدین نے تحفے پیش کیے۔ شعراء کرام نے اپنی خوبصورت شاعری میں ان کی خدمات کی تعریف کی۔ قلم گری نولو دا گویلت خدای کلام، قلم گری نولو دا گویلت خدای کلام، دوم گری نولو تسبیح سسر دعا کے سلام، دوم گری نولو تسبیح سسر دعا کے سلام، تھدن لپنجتن زیر شلو ان دسوا، تھدن لپنجتن زیر شلو ان دسوا، تھدن تسندی تھدن داغ چش خدای انام، تھدن تسندی تھدن داغ چش خدای انام، انو فریش تما یرمو نو سے اس مچلو، علم فریش تما یرمو نو سے اس مچلو، اچون لہر ہی نے اس کا انر حجو کے سلام، اچون لہر ہی نے اس کا انر حجو کے سلام، دعا من دعا بوٹن تچلا سی میں سس جوٹون گو بشر، دعا بوٹن تچلا سی میں سس جوٹون گو بشر، علم حلم بے جمیب تاجگر بیدا ان جام، علم حلم بے جمیب تاجگر بیدا ان جام،
قوچی بھی نئے نسل شادلت استاد ہر کتابن کے یہ جو عمر لوگی ملوئی تحفہ درویش تو دیاواراتے قوچی بھی تحفہ درویش حرف اصل قوچی بھی تحفہ درویش حرف اصل انر دنا کے قیامت اٹھا جے یاری میام انر دنا کے قیامت اٹھا جے یاری میام اور گتشر آخری توجہ تعلیم مقطع گتشر جاکرر ارتباط جا محمدین بھائی لطف خصوصی گتو مدن پیغام لاجے مکرر پیغام ینا گرین تبے شن ین گل پورتے ینا گرین تبے شن ین گل پورتے وسیم قول و ہنر گورسو ای خلوص پیام استاد سے اجازت دو بچوں میں ہم تو اس کو شعری استاد شان لو شامن جمی کتے یوتلو گئی نما بلوم درویش علی علم قہد علم زمانونو شامن جمی کتے یوتلو گئی نما بلوم درویش علی شل تسل و تشکان ایک چر گوگا تزم درویش علی شل تسل و تشکان ایک چر گوگا تزم درویش علی مولا صفت پر قتنما زلنے تنین بدء یمتر مولا صفت پر قتنما زلنے تنین بدء یمتر واق کچر یم درویش علی واق ویک یم درویش علی واق کچر یم درویش علی واق ویک یم درویش علی ان کے انہیں یار بار ایون بان یرکماس کو چرکشو ان کے انہیں یار بار ایون بان یرکمازمو چرکشو بے کے گٹن چلو یرنمی تیٹان بلوم درویش علی بے کے گٹن چلو یرنمی تیٹان بلوم درویش علی علم جوان لکا گتیت دیبان انہیں اولاد گمو علم جوان لکا گتیت دیبان انہیں اولاد گمو جا یرتتے علم گرن میر اس پسم درویش علی می یرتلو علم گرن میر اس پلم درویش علی میر اوسما تل علم مد جرمش نمن بیم خود کلو میر اوسما تل علم مد جرمش نمن بیم خود کلو انہیں دوستو نامی گنے نپرن چلوم درویش علی انہیں دوستو نامی گنے نپرن چلوم درویش علی بہت بہت شکریہ گتے کا جمعہ بہت بہت شکریہ لگتا تھا کہ وادی منزیہ استاد درویش علی کے سالگرہ کے ساتھ صاحب 80 سالہ روشنی کے مقدس سفر کا سالگرہ منا رہی ہے یہ تقریب ہنزہ میں روایتوں کا تسلسل علمی و معاشرتی ترقی کی کامیابی اور تہذیب ہنزہ کی تجدید نو کی تصویر تھی Zulmin beru
इसमें एक गुजारिश ये कर लूं, जो आज का इवेंट है इसमें जो आप लोगों ने देखा, ये हुंजा की कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी का अगर आपने चेहरा देखना हो तो आज आप इस इवेंट को देख लें। हम हुंजा वाले रेस्पेक्ट किंग को देते हैं। लोग अपना हीरो मानते हैं जो कब्जा ग्रुप होते हैं, बदमाश होते हैं, जो इलाके में दहशत फैलाते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, जो बदमाशी करते हैं। और ये हुंजा वाले हैं, एक मौलिम को, एक उस्ताद को, एक आलिमी दीन को इसके हाथ पे बोसा देते हैं। ये हमारी पहचान है हुंजा। और इंशाल्लाह इन्हीं हुंजा की रिवायात को हम बरकरार रखेंगे। हमारे आपस के छोटे मोटे इख्तिलाफात भी होंगे, हमारे आपस में कुछ कमी पेशियां भी होंगी, हमारी कुछ सियासी इख्तिलाफात भी होंगे, लेकिन इंशाल्लाह हुंजा के इज्जत, एहतराम, वक़ार, डिग्निटी के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। और अगर कोई इस पे समझौता करने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसको रोकेंगे। जो भी होगा, सियासत बात की बात है, कोई पीटीआई में है, कोई पीएमएलएन में है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, लेकिन जब हुंजा की बात आएगी तो फिर कोई पीपल्स पार्टी, कोई नून लीग, कोई पीटीआई नहीं है, सब हुंजा वाले हैं। इस पर मैं उस्ताद मोहतरम, मैं आपको किन किन अलकाबात से नवाजूं। मेरे पास तो खैर, मैं तो आपके वो मतलब शागिर्दों का शागिर्द भी नहीं बन सकता हूं। मेरे पास वो अल्फाज ही मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको, आपके पूरे खानदान को, आपके पूरे कबीले को, पूरे हुंजा को, पूरे गिलगित बल्तिस्तान को मुबारकबाद देता हूं कि इस धरती पे ऐसे सपूत भी मौजूद है। मेरी कोई 32 साल की एक सर्विस है गिलगित के अंदर, बहुत मुश्किल हालात,
बड़े चैलेंजेस में मैंने काम किया है। मैंने बहुत लोगों का उरूज भी देखा है, जवाल भी देखा है। मैंने बहुत से लोगों के नूरानी चेहरों को बिगड़ते भी देखा है, फिर बनते भी देखा है। लेकिन हुंज़की और ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे इस बुजुर्ग की 100 साल जिंदगी में इसके चेहरे की तरफ देखता हूं तो ये खिलता हुआ चेहरा ही बता रहा है कि इसने किस तरह की खिदमत सर अंजाम दी है। इसका नूरानी चेहरा बता रहा है कि इसने अपने अकीदे में बहसत मुसलमान हमें खुदा को मानते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, हम अपने इमाम को आज हम अपने 50वें इमाम को अपना इमाम मानते हैं। इस अकीदे में रहते हुए इस बुजुर्ग में जो खिदमत अंजाम दी हैं, आज इसके हाथ पे जो बोसे पड़े हैं वो अगर किसी के एक हाथ पे 1 अरब रुपए हो, आज के ये 10 बोसे में शुमार करूं तो ये 10 बोसे उस 10 अरब के ऊपर कुर्बान हो सकते हैं। दोबारा से मैं बता दूं, ये हुंज़ा है, ये पाकिस्तान की पहचान है, हमने पाकिस्तान को पहचान दी है। मैं आपको मौजज़ा बता दूं, हुंज़ा का इन्हीं बुजुर्गों के सदक़े, इनकी कुर्बानियों की वजह से जब मैं इनसे बात कर रहा था, आज मेरी इंट्रैक्शन हो रही थी, 1945 में इन्होंने अपनी इल्मी खिदमत का आगाज किया 1 रुपया वजीफा के ऊपर, और आज मेरे ख्याल में हजारों बुजुर्ग, हजारों इसके शागिर्द। मौजज़ा में क्या बता रहा हूं आपको, छोटा सा एक जिला है और इस जिले के साथ सब मिलके खिलवाड़ कर रहे हैं, तासुबात कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, फिर भी इस जिले के अवाम ने क्या क्या रास्ते बनाए अपने लिए माशाल्लाह, कि इस जिले का एक जनरल सरमान रिटायर होके पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की इस्लामाबाद में खिदमत कर रहा है, सेहत के मैदान में। इसी गनिश कबीले का एक फर्द पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में टोटल 27 लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं। जनरल इनायत साहब आज पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में एक लेफ्टिनेंट जनरल है जो पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल बना हुआ है। हमारे जनरल मुनीरुद्दीन, मेजर जनरल, जहां भी जाए जब आप मेजर जनरल मुनीरुद्दीन का नाम लेते हैं तो इज्जत एहतराम की बात आती है। हमारे जनरल मेजर जनरल नेकनाम मोहम्मद बेग की बात आती है तो फिर इज्जत एहतराम, शराफत, दियानत और पाकिस्तान के लिए खिदमत के तौर पे उसको जाना जाता है। आगे बढ़े, मैं उस दिन किसी से पूछ रहा था क्या है हुंज़ा, इस वक्त सर्विंग 5 ब्रिगेडियर्स है, छोटी सी आबादी है, तमाम तर तासुबात के बावजूद 70 के करीब पाकिस्तान आर्मी में कर्नल्स खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, 200 के करीब आपके कमीशन ऑफिसर्स, और आज हमारे सामने एक जज साहब तशरीफ फरमा है हमारी तरह एक आम आदमी की तरह। ये वो जिला है जिसके साथ सबने मिलकर ज्यादतियां की है, ये वो जिला है जिसके साथ सबने जो है जब चाहे जिस वक्त जब इनकी मर्जी आई इसके साथ ज्यादतियां की है। लेकिन अल्लाह का फजल, इमाम की मेहरबानी और हमारे इन बुजुर्गों की मेहनत है कि हम इन पहाड़ों को चीर के अपना रास्ता बना लेते हैं, चाहे तासुबात जितनी भी हों, ज्यादतियां भी जिस हद तक हो, लेकिन रास्ता हम अपना बनाए। जितने हमारे साथ तासुब करते हैं उसी हिसाब से हम अपने सख्त चट्टानों से रास्ता बनाते हैं, ये हमारा मिजाज है।